session, you will be able to explain why section or cutting planes are required, explain all the types of cutting plane, explain what do you mean by HT. Okay, it is also known as auxiliary vertical plane. Explain what do you mean by VT. It is also known as a auxiliary inclined plane. VT लाच काय म्हणलं जातं, auxiliary inclined plane, and HT ला काय म्हणलं जातं, auxiliary vertical plane. Identify the shape of the cut part of the cone or pyramid and draw the projection of sectional view of a triangular prism or whatever example given. Okay, so we will solve these examples. So let us try to understand what is meant by first of all section. So this is a cylinder, okay, and it is cut by the cutting plane A to A. Okay, this is a cutting plane. This is a cutting plane. Because of this cutting plane, the cylinder has been cut at this point. Okay, and because of which, what would you find? See, this is a cutting plane. Okay, because of cutting plane, this is the front view. Front view मध्ये काय दिसेल? If you are looking from this direction, if you are looking from this direction, you will find here section. That is what mentioned here. And in the top you will find the cutting plane. हा cutting plane कुठे आहे? तो side view मध्ये पण तुम्हाला बघायला मिळेल. Okay, and generally cutting plane are shown by this way. So the surface produced by the cutting the object by section plane is called as a section, and the section is represented by thin section lines uniformly spaced and inclined at 45 degree. Imaginary plane is called as a section plane or cutting plane. म्हणजे ऍक्च्युअली आपण फिजिकली आपल्याला ऑब्जेक्ट नसणार आहे तो सिलेंडर. ओके, मग इन दॅट केस व्हॉट वी अज्युम दॅट देर इज अ कटिंग प्लेन. ओके, and because of which you assume that the part between the cutting plane and observer has been removed, and because of which sections are visible to you. Okay, cut part is visible to you. This imaginary plane also called as a section plane or cutting plane. Okay, so for example, this is one of the object. This is one of the object, but it is very complicated. Inside details are very difficult to imagine. Okay, यातले जे आतले डिटेल्स आहेत ते इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू इमॅजिन. जर हे दाखवायचे असेल काय होईल, आपल्याला हिडन लाईन्स दाखवावे लागतील बरेच. ओके, अँड बिकॉज ऑफ विच इफ यू कट दिस ऑब्जेक्ट अँड शो लाईक दिस, इट विल बी व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. ओके, मग हा ऑब्जेक्ट कुठे कट केलेला आहे तर टॉपिक मध्ये तुम्हाला तो एक्झॅक्टली ऍक्सिस लाईन मधून पास होतोय. हाऊ टू शो दिस कटिंग प्लेन by using this such kind of arrow indicate the observation direction. Hello, okay, and these are the types of section plane. मग तो ऑब्जेक्ट का सिलेंडर आपण कट केला. how do you have cut? जो व्हिडिओ मध्ये बघितलं कटिंग प्लेनचे पोझिशन काय असेल, एक तर असा इन्क्लाइंड असेल, एका साइड इन्क्लाइंड असेल, किंवा उलट्या साइडने पण इन्क्लाइंड असेल, किंवा हॉरिझॉन्टल कट असेल, किंवा व्हर्टिकल कट असेल. असे वेगवेगळे कटिंग प्लेन आपण घेऊ शकतो. मग ते टाइप्स कोणते आहेत तर इथं दाखवलेले आहेत. तो पहिला टाइप आहे बघा, सेक्शन प्लेन पॅरलल टू HP and perpendicular to BP. Now this is a cutting plane or section plane which is parallel to HP and perpendicular to VP. दुसरे का बघा, जर मी याचं प्रोजेक्शन ड्रॉ केलं इकडून, I will see here one line, okay, on the vertical plane, and it is called as a vertical trace. ही जी लाईन तुम्हाला दिसते याला आपण काय म्हणतो, vertical trace. But in top view you will find the true shape of that section. Now with respect to figure number 2, काय सांगाल तुम्ही, how the cutting plane is located? प्रथमेश, चैतन्य, फिगर नंबर 2 मध्ये कटिंग प्लेन जो आहे त्याचं ओरिएंटेशन काय सांगाल? जसे की पहिल्या फिगर मध्ये दाखवलं, मी सांगितलं the cutting plane is parallel to HP and perpendicular to BP, and if I see the projection of this cutting plane in front view, I will find a line, and that line is called as a vertical trace. Same way तुम्ही फिगर नंबर 2 साठी काय सांगाल?
अर्चना, Adhiraj. Perpendicular to HP and parallel to VP. VP. And टॉपिक मध्ये काय दिसेल? Line this. लाईन. त्या लाईनला आपण काय म्हणायला पाहिजे? जसं फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय म्हणले, एक लाईन दिसते त्याला लाईनला काय म्हणायचं? व्हर्टिकल ट्रेस. सेम वे इन टॉप व्ह्यू काय दिसेल? H4. Adhiraj. Yes, sir. Horizontal trace म्हणायचं त्याला. काय? Horizontal trace. Okay, so in figure number 2, the cutting plane is perpendicular to HP and parallel to VP. Okay, and because of which in the top view you will find a line that is called as a horizontal trace. Okay, समजते का हे? Are you getting this? Yes, sir. ओके, जो फिगर नंबर 1 मध्ये आहे त्याला काय म्हणायचं? हॉरिझॉन्टल कटिंग प्लेन. जो फिगर नंबर 2 मध्ये त्याला काय म्हणायचं? व्हर्टिकल कटिंग प्लेन. ओके, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू फिगर नंबर 3 काय सांगाल? चैतन्य, इज इट प्रेझेंट? चैतन्य Sir, perpendicular. बोला. प्रसाद, Adhiraj. Perpendicular to HP and VP. Perpendicular to both planes. Okay, and its projection in front view, top view काय दिसेल? Line. लाईन्स. त्या लाईनला काय म्हणायचं? Vertical trace, horizontal trace. मग व्हर्टिकल ट्रेस कुठे दिसेल? Front view ला. फ्रंट व्ह्यू मध्ये. म्हणजे जे व्हीटी लाईन ते कुठे दिसायला पाहिजे? नेहमी कुठे दिसायला पाहिजे? फ्रंट व्ह्यू मध्ये. म्हणजे अबोव एक्स वाय लाईन काय पाहिजे नेहमी? व्हीटी. बिलो एक्स वाय लाईन काय दिसायला पाहिजे? एचटी. समजते का हे? आर यू गेटिंग दिस? बघा, हे जर कटिंग प्लेन समजले तरच तुम्हाला ते एक्झाम्पल समजणार आहेत. बाकी सर्व सेम आहे. जे प्रोजेक्शन सॉलिड मध्ये जे केलेलं आहे ते सेम प्रोसेस करणार आहे. ओनली डिफरन्स इज दॅट हे कटिंग प्लेनचं काय मिनिंग आहे, या शब्दांचा काय अर्थ आहे जर समजला तर तुम्हाला इट विल बिकम व्हेरी इझी टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ एक्झाम्पल ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड. समजते का हे? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाव विथ रिस्पेक्ट टू फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 4 काय सांगाल? फिगर नंबर 4, अर्चना चौगले. कुणाला सांगता येईल का? काय सांगते फिगर नंबर 4? ओरिएंटेशन काय सांगाल तुम्ही? Parallel to HP and inclined to VP. Perpendicular to HP and inclined Perpendicular to to VP. HP and Inclined to VP. बघा, याचा आन्सर काय सांगायला पाहिजे? फिगर नंबर 4 shows that the cutting plane is perpendicular to HP and inclined to VP. समजलं का सर्वांना? Please respond yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in this case what you find?
टॉपिक मध्ये तुम्हाला काय दिसणार आहे? HT दिसेल, बरोबर ना? हॅलो, होय सर. मग फिगर नंबर 2 मध्ये पण तुम्हाला HT दिसते, फिगर नंबर 4 मध्ये पण HT दिसते. काय डिफरन्स आहे दोन्ही मध्ये? इथे इन्क्लाइंड आहे लाईन. कुठे इन्क्लाइन आहे? HT. फिगर नंबर 4 मध्ये HT लाईन जी आहे ती इन्क्लाइन टू BP आहे, बरोबर? म्हणजे टॉप व्ह्यू मध्ये HT लाईन इन्क्लाइन टू XY लाईन दिसणार आहे. येस और नो? Yes sir. And in figure number 2, Parallel. HT line is parallel to XY line and that is visible in top view. Is that okay? Now figure number 5. Explain the orientation of figure number 5. Orientation of cutting plane. Chaitanya? कोणाला सांगता येईल का? Inclined vertical trace. Inclined to whom? Vertical plane. Vertical plane ला inclined आहे का? बघा बरं जरा. मगाशी पण काय वर्टिकल प्लेनलाच inclined होतं ना फिगर नंबर 4 मध्ये? ते हॉरिझॉन्टल प्लेनला होतं ना सर. बघा फिगर नंबर 4 मध्ये जो फाय अँगल दाखवलेला आहे इथं, तो कोणाशी अँगल करतो? वर्टिकल प्लेन. इथं वर्टिकल प्लेन आहे ना, त्याच्याशी अँगल करतोय. मग इथं या केस मध्ये काय आहे? दिस प्लेन इज इन्क्लाइंड टू HP. कोणाशी इन्क्लिनेशन आहे? कोणाशी इन्क्लिनेशन आहे? HP शी आहे. कोणी सांगेल का एक्झॅक्ट आन्सर मला? हा जो कटिंग प्लेन आहे फिगर नंबर 5 मध्ये, त्याचं एक्झॅक्ट ओरिएंटेशन कोणी सांगेल का? बघा तुम्हाला जी एक्झाम आहे आता मल्टिपल चॉईस एक्झाम आहे, त्यामध्ये अशा प्रकारचे मी जे प्रश्न विचारतोय असेच प्रश्न असणार आहे. तुम्हाला जर ह्याचे उत्तर समजले तर तिकडे उत्तर लिहू शकणार आहे तुम्ही. Perpendicular to VP and inclined to HP. HP. या केस मध्ये तुम्हाला काय मिळणार आहे? व्हर्टिकल ट्रेस, बरोबर का? हॅलो, Yes, sir. फिगर नंबर 1 आणि फिगर नंबर 5 मध्ये BT लाईन मिळते. दोन्ही मध्ये काय फरक आहे? इन फर्स्ट फिगर सर ते पॅरलल आहे ह्याला VP ला आणि इथं इन्क्लाइंड आहे HP. कोणाला पॅरलल आहे फर्स्ट फिगर मध्ये? बघा व्यवस्थित कोणाशी कोण पॅरलल आहे. हे बघा फर्स्ट मी फिगर मध्ये तुम्ही पॅरलल हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे आणि यामध्ये फिफ्थ फिगर मध्ये इन्क्लाइंड टू हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे. पहिल्या फिगर मध्ये फर्स्ट फिगर मध्ये काय? प्लेन. हॅलो, हे बघा तुमचा आन्सर चुकून आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, पण तुम्ही बोललं पाहिजे. मी पुन्हा पुन्हा सांगतोय, हे जर समजलं तरच पुढलं एक्झाम्पल समजणार. हे जर नाही समजलं तर काही समजणार नाही. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ही जी आता तुमच्या समोर स्लाइड आहे ती फार महत्वाची स्लाइड आहे.
हे संपूर्ण सेक्शन ऑफ सॉलिडचं सगळं एक्सप्लेनेशन इथंच आहे. फिगर नंबर 1 मध्ये जी व्हीटी लाईन आहे ती कोणाला पॅरलल आहे? HP ला पॅरलल आहे. म्हणजे फ्रंट व्ह्यू मध्ये ती लाईन दिसेल आणि XY लाईनला पॅरलल दिसेल. ओके. आणि फिगर नंबर 5 मध्ये काय आहे? जी VT लाईन आहे ती काय आहे? इन्क्लाइंड आहे XY लाईनला, इन्क्लाइंड टू HP आहे. जे फ्रंट व्ह्यू मध्ये ही लाईन दिसेल आणि ती इन्क्लाइंड टू XY लाईन दिसेल. हे समजलेलं आहे का? येस सर. नाव तिथे एक नावाचीच बघा, काय तर नाव फिगर नंबर 4 मध्ये AVP म्हणले. AVP म्हटले का? AVP त्याचं काय मिनिंग आहे AVPचं? काय मिनिंग आहे? AVP म्हणजे काय? वाचा जरा, वाचा. काय काय समजते का बघा तुम्हाला. हे बघा, एक आता जे मी शिकवते सर्वांनी इन्व्हॉल्व झालं पाहिजे याच्यामध्ये. फक्त हे आदिराज किंवा अर्चना आहे, चैतन्य आहे, प्रसाद आहे, यांनीच फक्त इन्व्हॉल्व होणं काय गरजेचं नाही. बाकीच्यांनी पण आन्सर द्यायचे आहेत. इथे जर आन्सर देता आलं नाही तर तुम्हाला एक्झामला प्रॉब्लेम होणार आहे. AVP म्हणजे काय? कोणी सांगेल का? Auxiliary vertical plane. ऑक्झिलरी व्हर्टिकल प्लेन. काय या नावाबद्दल सांगता येईल तुम्हाला? याला व्हर्टिकल का म्हणायचं? AVP म्हणलंय ना, याच्यामध्ये व्हर्टिकल शब्द आला. का शब्द इथं आला तो व्हर्टिकल? मी सांगेल. तो प्लेन इन्क्लाइन टू VP आहे म्हणून. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तो परपेंडिक्युलर टू HP आहे. जर एखादा प्लेन परपेंडिक्युलर टू HP आहे म्हणजे त्याच्या नावात व्हर्टिकल यायला पाहिजे. बरोबर आहे. मग याला ऑक्झिलरी का म्हणले? बिकॉज दिस प्लेन मेक्स इन सम अँगल टू द व्हर्टिकल प्लेन. हा VPC काहीतरी अँगल करतो. जर 0 डिग्री असेल तर त्याला काय म्हटलं असतं आपण? व्हर्टिकल प्लेन म्हटलं असतं, जर फिगर नंबर 2 मध्ये. पण या प्लेनने काय केलंय? एक अँगल केलेलं आहे व्हर्टिकल प्लेनशी, म्हणून याला काय नाव दिलं? ऑक्झिलरी व्हर्टिकल प्लेन. समजलं का? आणि याच्या अपोजिट काय आहे? ऑक्झिलरी इन्क्लाइंड प्लेन. या प्लेनला काय म्हणायचं? ऑक्झिलरी इन्क्लाइंड प्लेन. म्हणजे काय याचं ओरिएंटेशन आहे? प्लेन इन्क्लाइंड टू HP अँड परपेंडिक्युलर टू VP इज कॉल्ड एज अ ऑक्झिलरी इन्क्लाइंड प्लेन. ओके. हे सर्व प्लेन समजत का? जर ह्यातला कुठला प्लेन समजत नसेल तर मला विचारा, मी पुन्हा एकदा सांगतो. हे जर समजले तर तुम्हाला कुठलेही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता यायला पाहिजे. जर समजलं नसेल तर विचारा. हॅलो सर. हा बोला. सर ते AVP चं एकदा परत सांगा की. AVP म्हणजे काय की हा व्हर्टिकल प्लेन आहे. म्हणजे का ह्याला व्हर्टिकल का म्हणतो आपण? बिकॉज इट इज परपेंडिक्युलर टू HP. इथे किती 90 डिग्री अँगल केला ना इथं HP शी, बिकॉज ऑफ विच इट इज कॉल्ड एज अ व्हर्टिकल. अँड ऍज इट मेक्स सम अँगल टू द VP ऑल्सो. VP शी काहीतरी अँगल करतो 0 डिग्री सोडून, म्हणून याला आपण काय म्हणतो? ऑक्झिलरी व्हर्टिकल. जर हा अँगल 0 डिग्री असतं तर काय म्हणलं असतं? व्हर्टिकल प्लेन. फक्त व्हर्टिकल प्लेन असं नावलं असतं. पण ज्यामुळे इथं फाय अँगल आलेला आहे, काहीतरी अँगल आलेला आहे, त्यावरती त्याला काय म्हणतो आपण? ऑक्झिलरी व्हर्टिकल प्लेन. आणि याच्या अपोजिट काय आहे? ऑक्झिलरी इन्क्लाइंड प्लेन. म्हणजे मी काय सांगतोय, ही नावं कशी लक्षात ठेवायची मी सांगतोय त्याचा अर्थ. बिकॉज AVP आणि AIP चा तुमचं कन्फ्युजन होणार आहे. जर एखाद्या एक्झाम्पल मध्ये AVP दिला असेल तर तो कुठे दिसणार आहे? टॉप व्ह्यू मध्ये. आणि ते काय दिसेल? HD लाईन दिसेल. जर एखाद्या एक्झाम्पल मध्ये AIP दिला असेल तर काय दिसते? कुठे दिसेल? फ्रंट व्ह्यू मध्ये. आणि तो काय वेळ दाखवताना काय दाखवणार आहे? VT म्हणून दाखवलं जाईल. येते का लक्षात? समजलं का? हा सर. ओके. आता बघा Yes, पुढे sir. जाऊन
एखादा सॉलिड जर कट झाला तर तो कट पार्ट, आता सपोज इथं समजा काहीतरी असेल पार्ट समजा, मी दाखवतो पुढे जाऊन एक्झाम्पल. समजा हा तर सिलेंडर आहे. ओके, देयर इज सिलेंडर हा असा कट केला. ओके, म्हणजे काय की इट कट्स ऑल दी जनरेटर्स अँड ऑल्सो इट इज परपेंडिक्युलर टू ऍक्सिस लाईन. इथे जी ऍक्सिस लाईन आहे त्याला तो परपेंडिक्युलर आहे. ओके, बिकॉज ऑफ विच यू विल फाइंड हिअर सर्कल. इथे फ्रंट मध्ये काय दिसेल तुम्हाला? सेक्शन सर्कल दिसेल. ओके, इथे काय दिसेल तुम्हाला? फिगर नंबर 2 मध्ये जर सिलेंडर आहे आणि तो असा कट केला म्हणजे कसं ओरिएंटेशन आहे? कटिंग प्लेन इज पॅरलल टू ऍक्सिस. ऍक्सिस लाईनला पॅरलल आहे. त्यावेळी तुम्हाला सेक्शन काय मिळणार आहे? रेक्टँगल. जर कटिंग प्लेन असा असेल, कटिंग प्लेन इज inclined to axis line, inclined to axis line and cuts all the generator म्हणजे काय? If you connect any one point of cylinder, top point of the circle to the bottom point of the circle by a straight line, it is called as a generator. So there are n number of generators in the cylinder. Okay, इथं तुम्हाला काय मिळेल? शेप इलिप्स मिळेल. इथं काय मिळेल? रेक्टँगल. इथं काय मिळेल? सर्कल. Similarly, in case of cone मध्ये काय होईल? Suppose this is a cone which is cut by cutting plane. Okay, how this cutting plane is there? It is perpendicular to axis. So in this case, you will find here a circle. A small circle will be there. In case of cutting plane passing from the apex point and cutting the base, you will find here isosceles triangle. Then if the cutting plane is like this, it cuts all the generators of the cone and makes some angle to the vertical axis or axis. Okay, in that case you will find here ellipse. Similarly, इथे तुम्हाला कुठेतरी ellipse असं दिसेल बघा. Similarly here, if the cutting plane is cutting like this, you will find here